गुड मॉर्निंग, जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों। लास्ट वीडियो में आपणे टेक्स्टबुक नो पहलो यूनिट एमनी एक्टिविटी 2 की टू द हेवन अने एमनो पार्ट 2 अने एमनी अंदर आपणे सीन 2 विषे समजूती मेळवी चूक्या हता। ए लास्ट विडियो में आपणे एवी चर्चा करेली हती कि तेनाली रामन छे ए साधुना केम्पनी अंदर जाय छे। केटलाक अनुयायीओ छे ए साधुनी आँख खोलवानी राह जोई अने बेठा छे अने पछी साधु पोतानी आँख खोले छे अने बधा लोकोने आशीर्वाद आपे छे। पछी विलेजर 2 छे ए साधु पासे जई अने एक चोखानो कोथळो मूके छे अने पोते पैसादार केम थई सके एवा आशीर्वाद मांगे छे। त्यारे ए साधु कहे छे के तने जो पैसादार थवुं होय तो आपणे एमना माटे एक पूजानुं आयोजन करवुं पड़शे अने ए पूजामां तारे मने 2 सोनाना सिक्काओ आपवा पड़शे। पेलो विलेजर 2 छे ए पोताना खिस्सामांथी 2 सोनाना सिक्काओ काढी अने आ साधुने आपे छे अने साधु ए सिक्काओने पोताना खिस्सामां मूकी दे छे। आ बधुं ज दृश्य छे तेनाली रामन शांतिथी जुए छे अने पछी ए टोळामांथी जग्या करी अने साधुनी बाजुमां पहोंची जाय छे अने तेना चरणोमां पड़ी जाय छे अने प्रणाम करे छे। त्यार पछीनुं नेक्स्ट आगळ जोईए। रामन कहे छे योर होलीनेस एटले के आप पवित्र माणस, यू आर द ग्रेटेस्ट सेंट इन द वर्ल्ड। द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री छे। ग्रेट एटले महान, ग्रेटर एटले वधु महान अने द ग्रेटेस्ट एटले सौथी महान के तमे सौथी महान साधु छो। प्लीज कृपा करीने ब्लेस मी। ब्लेस एटले के आशीर्वाद आपवा के कृपा करी अने मने आशीर्वाद आपो। तो साधु कहे छे गेट अप माय चाइल्ड। गेट अप एटले के उठवू अथवा तो बेठा थवू, कारण के आ साधुना चरण में बेठेलो हतो। न्याथी साधु कहे छे कि ऊभो था, तू जे जग्याए बेठो छो त्यांथी ऊभो था। गेट अप माय चाइल्ड के बेटा ऊभो था। टेल मी योर प्रॉब्लम। टेल मी एटले जणाव, योर प्रॉब्लम एटले तारी समस्या के मने तारी समस्या जणाव, तने शुं तकलीफ छे तू ए जणाव। तो रामन कहे छे कि माय लॉर्ड आई हैव एवरीथिंग इन माय लाइफ। माय लॉर्ड एटले हजूर, आई हैव एटले मारी पासे छे, एवरीथिंग एटले बधुं ज इन माय लाइफ के मारा जीवन में मारी पासे बधुं ज छे। आई हैव अ बिग हाउस। मारी पासे एक मोटू मकान छे। अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ एटले के पुष्कळ अथवा घणुं बधुं। अ लॉट ऑफ मनी के मारी पासे अढळक रूपियाओ छे, पैसा छे। एंड अ हैप्पी फैमिली अने एक खुश कुटुंब छे, आनंदित कुटुंब छे, એટલે કોઈ જાતની તકલીફ નથી। બટ ડू समथिंग, परंतु અહીંયા डू એટલે કરવું, समथिंग એટલે કંઈક, પણ કંઈક કરો। सो दैट અહીંયા એક નવો શબ્દ છે જે સંયોજક તરીકે વપરાય છે, સો ધેટ, જેનો અર્થ થાય છે જેથી કરીને, જેથી કરીને, સો ધેટ
જેથી કરીને કંઈક એવું કરો જેથી કરીને આઈ કેન ગો ટુ હેવન આફ્ટર માય ડેથ. આઈ કેન ગો ટુ હેવન. હેવન એટલે કે સ્વર્ગ. હેવન એટલે સ્વર્ગ. કંઈક એવું કરો જેથી કરીને હું સ્વર્ગમાં જઈ શકું. આફ્ટર માય ડેથ. આફ્ટર એટલે પછી અને ડેથ એટલે કે મૃત્યુ. કંઈક એવું કરો જેથી કરીને મારા મૃત્યુ પછી હું સ્વર્ગમાં જઈ શકું. મારા જીવનમાં બીજી કોઈ વાતની કમી નથી. આર્થિક રીતે સુખી સંપન્ન છું, શારીરિક રીતે સુખી સંપન્ન છું, કુટુંબના તમામ સભ્યો પણ સુખી સંપન્ન છે, પરંતુ મારું મૃત્યુ થાય ત્યાર પછી મને સ્વર્ગમાં સ્થાન મળે એવી મારી અપેક્ષા છે. તો સાધુ કહે છે, ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ફોર મી. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી કે આ ખૂબ જ સરળ છે. ફોર મી એટલે મારા માટે. આ મતલબ કે તને સ્વર્ગમાં પહોંચાડવો એ મારા માટે બિલકુલ સહેલી વાત છે. કમ નિયરર. નિયર એટલે નજીક અને નિયરર એટલે વધુ નજીક. તેનાલીરામન જ્યાંથી ઊભો છે ત્યાંથી કહે છે કે તું વધુ નજીક આવ, મારાથી નજીક આવ. ત્યાર પછી કાઉન્સમાં લખેલું છે, રામન ગોઝ વેરી નિયર ધ સાધુ. રામન ગોઝ એટલે જાય છે, વેરી નિયર એટલે ખૂબ જ નજીક, ટુ ધ સાધુ કે રામન સાધુથી ખૂબ જ નજીક જાય છે. અને સડનલી. સડનલી એટલે કે અચાનક. અને પછી અચાનક હી પ્લક્સ આઉટ અ હેર ફ્રોમ સાધુસ બિયર્ડ. પ્લક્સ આઉટ નવો શબ્દ છે, પ્લક. પ્લક એટલે ચૂંટવું અથવા તો ખેંચવું, અને આ પેલું છે પ્લક આઉટ એટલે ખેંચી કાઢવું. ફ્રોમ ધ સાધુસ બિયર્ડ. બિયર્ડ. બિયર્ડ એટલે કે દાઢી. તે સાધુથી વધુ નજીક જાય છે. એન્ડ પ્લક્સ આઉટ એટલે ખેંચી કાઢે છે. અ હેર એટલે એક વાળને. ફ્રોમ સાધુસ બિયર્ડ કારણ કે સાધુને એક લાંબી દાઢી હતી, એ દાઢીમાંથી એક વાળ ખેંચી કાઢે છે. અને પછી ત્યારે સાધુ કહે છે આઉચ એટલે કે અરે રે. સાધુ છે એ જોરથી બૂમ પાડી ઉઠે છે, કારણ કે વાળ ખેંચાય એટલે પીડા થાય ને, એટલે એ ખેંચી કાઢે છે. હી હોલ્ડ્સ ધ હેર અપ પ્રાઉડલી એન્ડ એડ્રેસીસ ધ ક્રાઉડ. હી હોલ્ડ્સ. આ વળી પાછો એક નવો શબ્દ છે, હોલ્ડ. હોલ્ડ એટલે કે પકડી રાખવું. પરંતુ જો કેચ એટલે પણ પકડવું થાય અને હોલ્ડ એટલે પણ પકડી રાખવું. પરંતુ કેચ એટલે કંઈક હવા, કોઈ વસ્તુ હવામાંથી ફંગોળાઈને આવતી હોય અને તમે પકડી લો, એને કહેવાય કેચ. કોઈ વ્યક્તિનો થ્રો કરે, ઘા કરે, તમે દડાનો ઘા કરે, સામેવાળો પકડી લે, એને શું કહીએ આપણે? કેચ. પરંતુ કોઈ વસ્તુને લાંબા સમય સુધી પકડી રાખવી એને શું કહેવાય? હોલ્ડ. તો આ બુક છે એ હું લાંબા સમયથી આમ પકડીને ઊભો છું, તો આને શું કહેવાય? આઈ હેવ હોલ્ડ અ બુક ઇન માય હેન્ડ, કે મેં મારા હાથમાં બુક પકડેલી છે. તો અહીંયા લાંબા સમય સુધી કોઈ પણ વસ્તુને પકડવી હોય ત્યારે હોલ્ડ વપરાય છે. પણ કોઈ વસ્તુ ઘા કરે અને આપણે ઉપાડીએ ત્યારે શું થાય છે? એને ત્યારે કહેશું કેચ. તો કહે છે હી હોલ્ડ્સ ધ હેર અપ. તે વાળને આમ ઊંચે પકડી રાખે છે, જેથી કરીને ત્યાં બેસેલા દરેક વ્યક્તિઓ એ વાળને જોઈ શકે. એવી રીતે વાળને આમ ઊંચે પકડી રાખે છે. અને એન્ડ અપ પ્રાઉડલી. પ્રાઉડલી એટલે કે ગર્વભેર.
પોતે જાણે ગર્વ અનુભવતો હોય કે કોઈ પાસે ન હોય એવી વસ્તુ એમની પાસે હોય, એવી રીતે ગર્વથી એ હાથથી એ વાળને ઊંચો પકડીને બતાવે છે. અને પછી એડ્રેસીસ ધ ક્રાઉડ. ત્યાર પછી નવો શબ્દ એડ્રેસ, ADDRESS. એડ્રેસ એટલે સંબોધન કરવું. અને સંબોધન કરે છે. ધ ક્રાઉડ એટલે લોકોનું ટોળું. પછી જે લોકોનું ટોળું છે એ ટોળાની સામે બોલી અને એને કહે છે, એ ટોળાને ધ્યાનમાં રાખીને કહે છે કે આઈ એમ ધ લકીએસ્ટ મેન ઇન ધ વર્લ્ડ. લકી એટલે નસીબદાર અને લકીએસ્ટ એટલે સૌથી નસીબદાર. જો ક્રિયાપદ છે લકી, પરંતુ છેલ્લો અક્ષર વાય છે. વાયની પહેલાં એક સ્વર છે એટલે વાયનો આઈ કરી અને પછી EST પ્રત્યે લાગે એટલે શું થશે? લકીએસ્ટ. કે આઈ એમ ધ લકીએસ્ટ મેન, કે હું સૌથી નસીબદાર માણસ છું. આઈ એમ ધ લકીએસ્ટ મેન ઇન ધ વર્લ્ડ. હું દુનિયામાં સૌથી નસીબદાર માણસ છું. આઈ હેવ ધ મેજિકલ હેર. મેજિક એટલે જાદુ અને મેજિકલ એટલે જાદુઈ. મારી પાસે એક જાદુઈ વાળ છે. ધીસ will take us directly to heaven. This hair, વાળ બતાવીને કહે છે કે આ વાળ will take us એટલે આપણને લઈ જશે, directly એટલે સીધે સીધો, to the heaven કે આ એક વાળ છે એ આપણને સીધે સીધો સ્વર્ગ સુધી લઈ જશે. He is a very very holy man. પછી સાધુ સામે ઈશારો કરીને કહે છે કે હી ઇઝ ધ વેરી વેરી હોલી મેન, કે આ ખૂબ ને ખૂબ પવિત્ર માણસ છે. અહીંયા જે સાધુ બેઠા છે ને એ સાધુ ખૂબ ને ખૂબ પવિત્ર માણસ છે. એવરી હેર ઓફ હિઝ બિયર્ડ ઇઝ અ ફ્રી ટિકિટ ટુ હેવન. એવરી હેર એટલે કે પ્રત્યેક વાળ, ઓફ હિઝ બિયર્ડ કે તેની દાઢીનો પ્રત્યેક વાળ, ઇઝ અ ફ્રી ટિકિટ કે એ એક મફતની ટિકિટ છે, ટુ હેવન એટલે કે સ્વર્ગમાં જવા માટેની. એમની દાઢીનો આ એક વાળ છે એ સ્વર્ગમાં જવાની ચાવી છે. એટલે જો તમારી પાસે આ એક વાળ હશે તો તમે લોકો સ્વર્ગમાં જઈ શકશો. જેમ એ સાધુ છે એ લોકોને ભ્રમિત કરીને લોકો પાસેથી પૈસા કમાતો હતો, એવી રીતે તેનાલીરામને લોકોના ટોળાને ભ્રમિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કારણ કે આખરે અંધશ્રદ્ધા હોય છે, અહીંયા વિવેક બુદ્ધિ હોતી નથી. તો બીજા લોકોને એવું લાગ્યું કે આ તેનાલીરામન છે જે રાજાનો ખાસ માણસ છે, એ ખુદ સાધુ પાસેથી આવી અને દાઢીનો એક વાળ જો લઈ જતો હોય તો ખરેખર આ વાળની અંદર કંઈક હોવું જોઈએ, ખરેખર આ વાળના હિસાબે સ્વર્ગમાં પહોંચી શકાતું હોય છે. એટલે એ વાળ ખેંચે છે. એટલે બધા જ લોકોને એવી ઈચ્છા થાય. એટલે કહે છે કે આ દાઢીનો પ્રત્યેક વાળ છે ને એ સ્વર્ગમાં જવાની ચાવી છે અથવા તો ફ્રી ટિકિટ છે. ત્યાર પછી તો વિલેજર 2 કહે છે કે આઈ ઓલ્સો વોન્ટ ટુ ગો ટુ હેવન. આઈ ઓલ્સો વોન્ટ એટલે કે હું પણ ઈચ્છું છું, ટુ ગો ટુ હેવન કે મારે પણ સ્વર્ગમાં જવું છે. રાધર ધેન એટલે ના કરતા, રાધર ધેન બીકમ રીચ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. બીકમ એટલે બનવું, રીચ ઇન ધીસ વર્લ્ડ આ દુનિયામાં પૈસાદાર થવાના બદલે હું પણ સ્વર્ગમાં જવા માંગુ છું. કારણ કે વિલેજર 2ની અપેક્ષા શું હતી? એને પૈસાદાર થવું હતું. એટલે તો એણે સાધુને 2 સોનાના સિક્કાઓ આપ્યા હતા. પરંતુ હવે એ પોતાનો ઈરાદો બદલાવી નાખે છે
કે અહીંયા પૈસાદાર થવું એના કરતાં અગત્યનું છે સ્વર્ગમાં સ્થાન મળે. એટલે કહે છે હવે મારે પૂજા એવું કંઈ કરવું નથી, મારે પણ સ્વર્ગમાં જ જવું છે, એટલે હું પણ એ દાઢીનો વાળ લઈશ. યોર હોલીનેસ પછી સાધુને કહે છે કે આપ પવિત્ર માણસ, અલાઉ મી ટુ પ્લક અ હેર. અલાઉ, ત્યાર પછીનો એક નવો શબ્દ છે અલાઉ, ALLOW. અલો નો વચાય પણ અને અલાઉ વચાય છે. અલાઉ એટલે કે પરવાનગી આપવી અથવા તો રજા આપવી. પરવાનગી આપવી અથવા તો રજા આપવી. કહે છે અલાઉ મી, મને રજા આપો, પરમિશન આપો. અલાઉનું સમાનાર્થી થાય પરમિશન. મને રજા આપો, મને પરવાનગી આપો ટુ પ્લક અ હેર. પ્લક એટલે કે ચૂંટવું અથવા તો ખેંચવું. મને એક વાળ ખેંચવાની રજા આપો, કારણ કે હું પણ સ્વર્ગમાં જવા માગું છું. પ્લીઝ એક વાળ મને લેવાની રજા આપો. ધ સાધુ પ્રોટેસ્ટ્સ અ લોટ બટ ધ વિલેજર્સ પ્લક્સ અ હેર. હજુ એક નવો શબ્દ પ્રોટેસ્ટ, PROTEST. પ્રોટેસ્ટ એટલે કે રક્ષણ કરવું અથવા તો બચાવવું. અ લોટ એટલે ખૂબ જ. સાધુએ પોતાની દાઢીના વાળને બચાવવાનો ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યો, એટલે હાથથી કે આમ શરીરથી પોતાની દાઢી છે એને ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જેથી કરીને કોઈ એક વાળ ન ખેંચી શકે. તો સાધુએ પોતાની જાતને બચાવવાના ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ બટ ધ વિલેજર પ્લક્સ અ હેર. પરંતુ એ ગામ લકે વિલેજર 2 હતો એ પણ પ્લક્સ અ હેર, એમણે એક વાળને તોડી લીધો. હી અગેન મેક્સ અ ક્રાય ઓફ પેન. અગેન એટલે ફરીથી, મેક્સ અ ક્રાય ઓફ પેન. ક્રાય એટલે રડવું એમ નથી, પરંતુ ચીસ. અ પેન એટલે પીડાની. અને ફરીથી સાધુએ પીડા થતી હોય એવી રીતે ચીસ પાડી, કારણ કે વાળ ખેંચે એટલે દુખાવો તો થવાનો છે ને. ફરીથી જ્યારે વિલેજર 2એ સાધુની દાઢીમાંથી વાળ ખેંચ્યો ત્યારે એમને ચીસ પાડી. તો વિલેજર 3 કહે છે 1 ફોર મી ટુ. સાધુને કહે છે 1 એક જ વાળ, ફોર મી ટુ કે કૃપા કરી મને એક વાળ આપો ને, કારણ કે હું પણ એક વાળ લેવા માટે મારે જોઈએ છે. હવે કાઉન્સમાં લખેલું છે પીપલ ક્રાઉડ અરાઉન્ડ ધ સાધુ. હવે લોકોએ, ક્રાઉડ એટલે કે ટોળે વળી ગયા, અરાઉન્ડ ધ સાધુ. હવે લોકો એ સાધુની ફરતે ટોળે વળી ગયા. એન્ડ સ્ક્રીમ લાઉડલી. સ્ક્રીમ એટલે ચીસ પાડવી. સ્ક્રીમ એટલે કે ચીસ પાડવી. અને બધા જ લોકો છે આજુબાજુમાં પહોંચીને જોર જોરથી ચીસ પાડવા માંડ્યા કે મને એક પ્લીઝ વાળ આપો, મને પ્લીઝ એક વાળ આપો. એમ આખું ટોળું છે ફરતે ભેગું થઈ અને ચીસ પાડવા લાગ્યું. તો રામન કહે છે માય લોર્ડ, કે હજૂર, પ્લીઝ ડુ નોટ સે નો, કે કૃપા કરી અને તમે ના કહેતા નહીં. ટુ યોર ફોલોઅર્સ. ફોલોઅર્સ એટલે કે અનુયાયી. ફોલોઅર્સ એટલે કે અનુયાયી અથવા તો શિષ્ય. અનુયાયી અથવા તો શિષ્ય. ડુ નોટ સે નો, કે કૃપા કરી અને ના કહેતા નહીં. ટુ યોર ફોલોઅર્સ, તમારા અનુયાયીઓને ના નો કહેતા. માત્ર એક જ દાઢીનો વાળ આપવાથી જો આ લોકો છેક સ્વર્ગ સુધી પહોંચી શકતા હોય તો કૃપા કરીને તમારી એક દાઢીનો વાળ જાય તો શું ફેર પડવાનો છે, એને વાળ આપી દેજો. ગીવ ધેમ અ કી ટુ હેવન. ગીવ ધેમ એટલે તેઓને આપો, અ કી ટુ હેવન કે કૃપા કરી અને તેઓને સ્વર્ગની ચાવી આપી દો.
ધ સાધુ ટ્રાયસ ટુ એસ્કેપ. સાધુ ટ્રાયસ એટલે પ્રયત્ન કરે છે. ટુ એસ્કેપ, ESCAPE. એસ્કેપ એટલે કે નાસી જવું અથવા તો છટકી જવું. સાધુ ટ્રાયસ એટલે પ્રયત્ન કરે છે. ટુ એસ્કેપ એટલે કે ભાગી જવાનું. એ લોકોનું ટોળું હતું, એમાંથી પોતાની જાતનું રક્ષણ કરવા માટે ભાગી જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ હી ફેલ્સ ડાઉન. પરંતુ લોકોનું ટોળું એટલું બધું હોય, લોકોની ઝપાઝપી થવા લાગી એટલે એ ફેલ્સ ડાઉન, નીચે પડી જાય છે. પીપલ રેન આફ્ટર હિમ. અને લોકો રેન એટલે દોડ્યા, આફ્ટર હિમ એટલે તેની પાછળ. અને પછી લોકોનું આખું ટોળું એની પાછળ દોડતું ગયું કે મને એક વાળ આપો, મને એક વાળ આપો. અને ધ ફેક સાધુ રન્સ ફોર હિઝ લાઈફ. ફેક, FAKE. ફેક એટલે કે ખોટો અથવા તો બનાવટી. કાલે પણ આપણે જોયું તો ખોટો અથવા તો બનાવટી. આ ખોટો સાધુ રન્સ ફોર હિઝ લાઈફ. રન્સ એટલે દોડે છે, ફોર હિઝ લાઈફ એટલે પોતાનું જીવન બચાવવા માટે અથવા તો જીવ બચાવવા માટે આ ખોટો સાધુ ભાગે છે. પણ પીપલ ચેઝ હિમ. અને લોકોએ ચેઝ એટલે કે પીછો કરવો. પરંતુ લોકોએ તેમનો પીછો કર્યો. લોકો એની પાછળ પાછળ દોડતા ગયા. હવે રામન કહે છે કે સો ધેટ ઇઝ ધ ટ્રુથ અબાઉટ ધીસ સાધુ. હવે લોકોનું ટોળું આખું ભેગું થાય છે ને, એ લોકોના ટોળાને કહે છે કે તેથી ધેટ ઇઝ ધ ટ્રુ, કે હવે આ હકીકત છે. અબાઉટ ધીસ સાધુ, કે હવે આ સાધુ વિશેની સાચી વાત આ છે. હી ઓનલી વોન્ટેડ યોર મની. ઓનલી એટલે માત્ર ને માત્ર, વોન્ટેડ એટલે ઈચ્છતો હતો, યોર મની એટલે તમારા પૈસાઓને, એન્ડ ગિફ્ટ્સ અને તમારી ભેટ. કે એ સાધુને માત્ર ને માત્ર તમારા પૈસાઓ અને તમારી ભેટ જ જોઈતી હતી. વી કેન બી રીચ. લોકોને કહે છે વી કેન બી. કેન બી એટલે બની શકીએ છીએ. રીચ એટલે પૈસાદાર. બાય વર્કિંગ હાર્ડ. બાય એટલે દ્વારા, વર્કિંગ હાર્ડ એટલે સખત મહેનત કરવાથી. કે આપણે બધા જ સખત મહેનત કરવાથી પૈસાદાર થઈ શકીએ છીએ. નહીં કે કોઈ આવા સીધા રસ્તા વિચારીને કે કોઈ સાધુની સેવા કરો ને આશીર્વાદ આપો એટલે તમે પૈસાદાર થઈ જાઓ, એમ ન થઈ શકે. કારણ કે આખું જગત છે કર્મના સિદ્ધાંતથી ચાલી રહ્યું છે. કારણ કે કર્મ કરશો તો અને તો જ તમને સફળતા મળશે. કર્મ વગર આ દુનિયાની અંદર કંઈ જ નથી. એટલે મહેનત તો કરવી જ પડશે. તો એ કહે છે કે તમે જો પૈસાદાર થવા માંગતા હોય તો તમારે મહેનત કરવી પડશે. એમ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જો તમારે કંઈ શીખવું હોય તો તમારે મહેનત કરવી પડશે. મહેનત વગર ઓટોમેટિકલી ક્યારેય કંઈ આવડી જતું હોતું નથી કે કંઈ પ્રાપ્ત થતું હોતું નથી. સંસ્કૃતની અંદર એક સુવાક્ય છે, તમે સાંભળેલું હશે કે ચાલો ન સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવેશતી મૃખે મૃગા. એટલું યાદ છે, બાકીનું ભૂલાઈ ગયું છે. કે સિંહને પણ જંગલનો રાજા છે તેમ છતાં મહેનત કરવી પડે છે. કારણ કે એ સૂતો હોય છે ત્યારે સામેથી કોઈ હરણ આવીને એને મોઢામાં નથી આવી જતું કે હવે તમે ખાઈ લ્યો, ભૂખા થઈ જશો. કારણ કે એ શિકાર કરવા માટે એને મહેનત કરવી પડે છે. તો મહેનત વગર કંઈ નથી હોતું. વી નીડ નોટ ગીવ અવર અર્નિંગ્સ ટુ સાધુસ લાઈક ધીસ. વી નીડ નોટ એટલે આપણને જરૂરિયાત નથી ટુ ગીવ અવર અર્નિંગ્સ. તો ક્રિયાપદ અર્ન, EARN. અર્ન એટલે કમાવું અને અર્નિંગ એટલે કે કમાણી, એટલે કમાયેલા પૈસાઓ. વી નીડ નોટ આપણે જરૂરિયાત નથી ટુ ગીવ અવર અર્નિંગ્સ
આપણી કમાણીઓ આપવાની ટુ સાધુઝ લાઈક ધીસ, કે આવા પ્રકારના સાધુઓને આપણી કમાણી આપવાની જરૂરિયાત નથી. તો વિલેજર 2 કહે છે, ઓ માય 2 ગોલ્ડ કોઇન્સ. હવે એને સમજાયું કે ઓહો, આ સાધુ તો ખોટો હતો. તો હવે શું થશે કે ઓહો માય 2 ગોલ્ડ કોઇન્સ, કે મારા 2 સોનાના સિક્કાનું શું થશે જે મેં સાધુને આપી દીધા છે. હવે હું કઈ પૈસાદાર તો થવાનો નથી, તો મારા 2 સોનાના સિક્કા તો ગયા ને. તો રામન કહે છે, ડોન્ટ વરી, ચિંતા કરશો નહીં. ધ કિંગ્સ મેન, MEN આપેલું છે એટલે બહુવચન માણસો, અને MAN હોય તો માણસ. ધ કિંગ્સ મેન એટલે કે રાજાના માણસો વિલ અરેસ્ટ ધેમ. અરેસ્ટ એટલે કે ધરપકડ કરવી અથવા તો પકડી લેવો. ધ કિંગ્સ મેન વિલ અરેસ્ટ હિમ, કે રાજાના માણસો તેને પકડી લેશે. અને એવરીવન વિલ ગેટ હિઝ મની બેક. અને એવરીવન એટલે દરેક વ્યક્તિઓને, વિલ ગેટ એટલે મળશે, હિઝ મની બેક તેના પૈસાઓ પાછા મળી જશે. જે વ્યક્તિઓ આ સાધુને પૈસાઓ, કિંમતી ચીજ વસ્તુઓ કંઈ પણ આપેલું છે એ બધું જ તમને હવે પાછું મળી જશે. કારણ કે આ બધાને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે આ સાધુ માત્ર ને માત્ર લૂંટવા માટે આવેલો છે. તો આ પાઠની અંદરથી આપણને એ શીખવા મળે છે કે મહેનત કર્યા વગર ક્યારેય કોઈને કંઈ મળતું હોતું નથી. તો આવી કોઈ લોભ લાલચની અંદર ફસાયા વગર માત્ર ને મહેનત કરવાનું ચાલુ રાખવું. ઘણી વખતે વિદ્યાર્થી અવસ્થાની અંદર વિદ્યાર્થીઓ પણ આવા સીધા રસ્તાઓ અપનાવતા હોય. કારણ કે આખરે એને શું જોતા હોય? સારા માર્ક્સ જોતા હોય, નંબર જોઈતો હોય. તો પછી એમના માટેનો એક જ રસ્તો છે કે વધુ ને વધુ મહેનત કરશો તો સારા માર્ક્સ આવશે. પરંતુ અમુક આવી લાલચની અંદર ફસાઈ જાય છે કે પરીક્ષામાં બાજુની અંદર એક વિદ્યાર્થીનો નંબર એવો હોશિયાર છે, એમાંથી જોઈને લખી લેવું, અથવા તો ઘરેથી કંઈ ચીઠી ચબરકી લઈ જઈને લખી લેવું, અથવા તો ક્યાંકથી પેપર ફોડી લેવું. આવું બધું કરવાથી તમે સાચા માર્ક લઈ આવશો, પણ એ તમારા માટે ઉપયોગી નથી. કારણ કે એના માટે તો તમારે મહેનત કરવી જ પડશે. એટલે જીવનમાં પણ જ્યારે પણ જો કોઈ સરળતાથી ક્યાંક પૈસા કમાવાના, સમૃદ્ધ થવાના પ્રશ્નો આવતા હોય, એના બદલે જો તમે મહેનત કરશો તો 100% તમે જે કામ કરો છો એની અંદર સફળતા મળવાની જ છે. તો અહીંયા આપણે આ ટેક્સ્ટ બુકનો પહેલો યુનિટ છે એને પૂર્ણ કરીએ છીએ. દરરોજની જેમ હોમવર્કની અંદર તમારે અહીંયા જે ન્યૂ વર્ડ્સ આપેલા છે એ બધા જ ન્યૂ વર્ડ્સ તમારે 5 વખત લખવાના છે અને પાકા કરવાના છે. અને સાથે સાથે અહીંયા સુધીનો આજે જે આપણે પાઠ શીખ્યા છીએ એ પાઠને 1 વખત તમારી બુકની અંદર લખવાનો છે. સાથે હજુ એક વાત યાદ આવી તો કહી દઉં કે કોઈ એક સ્ટુડન્ટની એવી નોંધ હતી કે સર તમે ન્યૂ વર્ડ આટલા બધા લખાવો છો, તો એ બધા ન્યૂ વર્ડ નથી, ઓલ્ડ વર્ડ છે. તો કદાચ એ ટિપ્પણી આપવાવાળો વ્યક્તિ છે કદાચ હોશિયાર હશે, પરંતુ મારે છે એ બધા જ સ્ટુડન્ટને ધ્યાનમાં રાખવાના હોય છે. કદાચ એ હોશિયાર હોય અને એને બધા જ શબ્દો આવડતા હોય, એમ કીધું કોઈન ને પ્લેન આવા બધા તો અમને આવડે છે, તો કદાચ તને એકને આવડતા હશે. બાકીના ઘણા એવા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે કે જેમને ન જ આવડતા હોય. કારણ કે આ વિડીયો જોનારા 350 વિદ્યાર્થીઓ છે. તો કદાચ તું હોશિયાર હોઈશ તો તને આવડતા હશે, પરંતુ મારે બધા જ વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખવાના હોય છે. એટલે આ ન્યૂ વર્ડ્સ મારે લખવા પડે છે અને સાથે સાથે એમને પાકા પણ કરવાના થતા હશે. કદાચ તને આવડતા હોય તો ન પણ લખી શકો, ફરજિયાત થોડું છે, પરંતુ જે લોકોને નથી આવડતા એમના માટે ખાસ જરૂરી છે. એટલે આ ન્યૂ વર્ડ્સ તમને આવડી જાય એમના માટે હું 5 વખત લખવા દઉં છું અને 1 વખત તમે જે ટેક્સ્ટ ચાલીએ છીએ એ લખવાનું છે. બરોબર છે? અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.
ઓકે, જય ગુરુદેવ, બાય બાય.